بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آغا عباس، طب نبوی ریسرچ اسکالر، اور آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی حساس موضوع ہے، بے اولادی کا مرض۔ بے اولادی کی جو بیماری ہے، بانجھ پن کی جو بیماری ہے، یہ مردوں میں بھی ہوتی ہے اور عورتوں میں بھی ہوتی ہے۔ آج کل دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر مرد اس کے شکار ہو رہے ہیں۔ زیادہ تر بانجھ پن کی بیماری مردوں میں واقع ہو رہی ہے، اور مرد چونکہ اپنا علاج بھی نہیں کراتے ہیں، وہ اس کو معیوب سمجھتے ہیں، اور وہ بہتر نہیں سمجھتے، ٹیسٹ کرانے بھی نہیں جاتے ہیں۔ اکثر لوگ تو اکثر میرے پاس ٹیلی فون کالز آتی ہیں، جن خاندانوں میں یہ مسئلہ ہے تو وہ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں لڑکا جو ہے ٹیسٹ کرانے سے شرماتا ہے یا گھبراتا ہے۔ تو دیکھیے، اس میں نہ شرمانے کی ضرورت ہے نہ گھبرانے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس کا علاج کر لیں گے تو آپ فائدے میں رہیں گے۔ ہر بیماری کا اللہ رب العزت نے کچھ نہ کچھ علاج رکھا ہے۔ بیماری پیدا ہونے سے پہلے اس دنیا میں، بیماری کے آنے سے پہلے اس کا علاج اللہ رب العزت نے بھیجا ہے۔ اس کے بعد بیماری آئی ہے، پہلے علاج آیا ہے، اس کے بعد بیماری آئی ہے۔ تو ہر چیز کا کچھ نہ کچھ سد باب ہوتا ہے، ہر چیز کا کچھ نہ کچھ حل ہوتا ہے، تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو بہت اہم چیزیں بتاؤں گا، جس سے میرے بہت سارے فالوورز ایسے ہیں، بہت سارے میرے مریض ایسے ہیں، جس کے استعمال کرنے سے وہ نسخے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور ان کی پاک اہل بیت کے نسخے میں نے لوگوں کو بتائے، اس سے لوگوں نے فیض حاصل کیا اور ان کے ہاں اولادیں ہوئیں۔ تو میں کچھ ٹپس بتاؤں گا، کچھ نسخے بتاؤں گا جو آپ لوگ بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں بات کروں گا کاسنی کی، چونکہ سردی کا سیزن اسٹارٹ ہونے والا ہے۔ ابھی سپتمبر کا اینڈ ہے، اب یہ اکتوبر انشاءاللہ ایک دو دن میں اسٹارٹ ہو جائے گا، اکتوبر کا مہینہ۔ تو سردی کا سیزن اسٹارٹ ہونے والا، اس سیزن میں ملتی ہے کاسنی۔ کاسنی ایک سبزی ہے، پتے ہیں، ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں، اس کو چکوری لیف بھی کہتے ہیں، انگلش میں اس کو چکوری لیف کہتے ہیں، آپ گوگل پہ سے سرچ کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ ہر سبزی کی دکان میں نہیں ملتی ہے، یہ کچھ خاص مقامات پہ ملتی ہے جہاں جڑی بوٹیاں ملتی ہیں، فریش جڑی بوٹیاں، فریش۔ ایک تو پنسار کی دکان ہوتی ہے، پنسار کی دکان پہ صرف اس کے بیج ملتے ہیں، تخم کاسنی کہتے ہیں، لیکن آپ پتے استعمال کریں اگر آپ کو بانجھ پن دور کرنا ہے، صرف مردوں کو کھانا ہے یہ پتے۔ اچھا، تو آپ یہ پتے، یہ سبزی اگر آپ لینا چاہتے ہیں، جہاں فریش جڑی بوٹیاں ملتی ہیں وہاں سے آپ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ پہلے تو بہت سستی ہوتی تھی، لیکن چونکہ الیکٹرانک میڈیا پہ بہت زیادہ بتایا گیا، میں نے اس کو بہت زیادہ بتایا ہے، تو اب کہیں کہیں سنتے ہیں کہ کچھ مہنگی کر کے لوگ بیچنا شروع ہو گئے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور ہر فائدے کی چیز کو آپ جتنا زیادہ سستا کریں گے اتنا آپ کو ثواب بھی ملے گا، رزق میں برکت بھی ہوگی آپ کی۔ یہ میں نے ان لوگوں کے لیے کہا جو چیز کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں، اگر سن لیتے ہیں کہ اس کے فائدے اتنے زیادہ ہیں تو اس کو مہنگا کر دیتے ہیں۔ اچھا، کاسنی کے پتے جب آپ کو مل جائیں تو اس کو آپ نے سلاد کی طرح سے چبا چبا کے کھانا ہے، کہ دھونا ہے، دھونے کے بعد پلیٹ میں رکھیں، سلاد کی طرح سے چبا چبا کے آپ نے روٹی کے ساتھ اس کو کھانا ہے۔ اس کی آپ بھجیا بھی بنا سکتے ہیں، جیسے آلو پالک کی بھجیا بناتے ہیں، اس کی بھجیا بھی اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ اس کو روٹی سے آپ کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صبح اور شام 2 ٹائم کھائیں، 3 ٹائم کھائیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، صرف مرد کو کھانا ہے۔ تو آپ کے حیاتیاتی کیڑے جو ہوتے ہیں، آپ کے اسپمس کاؤنٹ میں جو حیاتیاتی کیڑے ہوتے ہیں، اسپمس کاؤنٹ آپ کے بڑھ جاتے ہیں، اور آپ کی جو بیماری ہے وہ دور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں عرض کروں گا دیسی مرغی کا انڈا۔ یہ ایک دوسرا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیسی مرغی کا انڈا یہ آپ لے لیں، لیکن وہ انڈے لیں جو ہوائی نہ ہو، مطلب جس میں مرغی کے ساتھ مرغا رہتا ہو، وہ والا انڈا لیں آپ۔ دیسی مرغی کے انڈے 1 لے لیں، 2 لے لیں، اور آپ اس کو پھینٹ کے رکھ لیں، حسب ذائقہ اس میں نمک بھی ڈالیں آپ،
और नमक आप हिमालयन सॉल्ट डालें, वाइट वाला नमक ना डालें, हिमालयन सॉल्ट डालें, रेड वाला नमक जो होता है उसको आप कूट के पीस के रख लें और वो इसमें मिला दें। आपने जब अंडा फेंट के रख लिया, उसके बाद आप सफ़ेद वाली प्याज, ये जिसे हरी प्याज भी कहते हैं, सफ़ेद वाली प्याज ले लीजिए और उसके पीसेस कीजिए और उसको देसी घी हो तो अच्छा है, वरना आप जैतून के तेल में उसको हल्का सा लाल कर लीजिए। आप जब हल्का सा गुलाबी हो जाए, हल्का सा पिंक हो जाए, फिर उसमें वो जो अंडा फेंट के रखे हैं आपने, वो अंडे इसमें डाल दीजिए आप। अब इसको आप अच्छी तरह से पका लीजिए, बस प्याज काली ना हो, इसको पका लीजिए। पकाने के बाद ये कच्चा ना रहे, उसके बाद इसको उतारिए प्लेट में और रोटी से आप खा सकते हैं। ये भी मर्द को खाना है और ये सुबह और शाम भी खा सकते हैं, वरना एक टाइम भी खाएं आप तब भी फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। तीसरी चीज़ मैं बता रहा हूँ जो आप अगर करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे। मैंने देखा जिन लोगों की 9-9 साल 8-8 साल से औलाद नहीं थी, उन्होंने इन नुस्खों को इस्तेमाल किया और उनके माशाल्लाह आज वो साहिब औलाद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको औलाद की नेमत से सरफराज किया, उनको नवाजा। देखिए, ये जो गाय का दूध होता है, गाय के दूध में ताज़ा दुहिया हुआ यानी कि ताज़ा निकला हुआ गाय का दूध, उसमें 1 चमचा शहद खालिस मिलाइए और शहद खालिस मिलाने के बाद उसमें उसको मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद क़िबले की तरफ मुंह कीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 7 मरतबा आप सूरे अलहम्द शरीफ पढ़िए। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए 5-5 मरतबा और दरमियान में 7 मरतबा वो सूरे अलहम्द शरीफ पढ़िए। उसके बाद आप या शाफ़ी या काफ़ी कह के वो दूध पी लीजिए आप। ये आप रोज़ाना दिन में 1 बार पी सकते हैं, 2 बार पी सकते हैं। 2 बार पिएंगे दिन में तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। ये आपने इस्तेमाल करना है, ये भी मर्द को इस्तेमाल करना है। अच्छा, औरत के लिए मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, फ़िरोज़े की अंगूठी, फ़िरोज़े का नगीना ले लीजिए, बिल्कुल असली लीजिएगा कहीं से। ये ख़वातीन के लिए बता रहा हूँ। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ा शख्स अपनी बेटी को लेके आया। उसने कहा, मौला मेरी बेटी की औलाद नहीं है। तो मौला ने उससे कहा कि आपको चाहिए कि फ़िरोज़े की अंगूठी पर यानी कि नगीने पर, अंगुश्तरी पर, नगीने पर ये आयत लिखवाइए, आयत कुंदा कराइए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्ब ला तज़न्नी फ़र्दन व अंता खैरुल वारिसीन। ये आयत कुंदा कराने के बाद वो खातून वो अंगूठी पहन ले। जब उस खातून ने वो अंगूठी पहनी तो उसकी यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औलाद अता की। तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन को, बहुत सारी बच्चियों को ये नुस्खा बताया, ये तरीक़ा बताया। जब उन्होंने फ़िरोज़े की अंगुश्तरी पे ये पहना आयत कुंदा करा के, बस इसको बैतुल ख़िला में या हम्माम में पहन के मत जाइए, उतार के जाइए, वापस आन के फिर पहन लीजिए। इसका एहतराम ज़रूरी है, इसका अदब ज़रूरी है। बस ये कुछ थोड़ी सी एहतियात कीजिए, इसके बाद पहनेंगी आप तो इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह साहिब औलाद इंशाअल्लाह कर देगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताऊँ कि अगर आप किसी की औलाद नहीं हो रही है, वो ये नियत करे कि मैं अगर परवरदिगार आलम ने मुझे औलाद अता की तो मैं अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखूँगा, तो उसकी यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद अता करता है। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाम का अगर आप नियत करेंगे तो आपके यहाँ औलाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़रूर अता करेगा। और उस बच्चे का जिसका नाम आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे रखेंगे तो उस बच्चे की उम्र भी तवील होती है और बहुत ज़हीन होता है बच्चा और बहुत ही नेक और सालेह बच्चा होता है। तो आप ये इन बातों पे अमल करके देखिए और 700 मरतबा रोज़ाना औरत और मर्द दोनों 700 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह लाज़मी पढ़ें। मर्द भी 700 मरतबा पढ़े और औरत भी पढ़े, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। बहुत जल्द औलाद परवरदिगार आलम अता करता है। आप सब इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पे अमल कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझ अहक़रुल ज़मन को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम, खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।